Namaskar. Last time we learned chapter number 4, in which we learn definition of altitudes. Triangle have three altitudes. Altitude means nothing but height. Triangle have three altitudes and all altitudes are concurrent. That means they intersect in one point. And their point of concurrence, point of intersection जो असतो, that is called point of concurrence, is called orthocenter, and it is denoted by capital O. Then we learn the location of orthocenter in the different triangles. That means in right angle triangle we learn if the orthocenter of right angle triangle is the vertex of right angle. त्यानंतर ऑर्थोसेंटर ऑफ ऑब्ट्यूज अँगल ट्रायंगल, असा ट्रायंगल जातो बघा, असा तसं बाहेर आलं बघा, असा इथं कुठेतरी आला बघा. द ऑर्थोसेंटर ऑफ ऑब्ट्यूज अँगल ट्रायंगल इज इन द एक्सटेरियर ऑफ द ट्रायंगल अँड द ऑर्थोसेंटर ऑफ एक्यूट अँगल ट्रायंगल, ऑर्थोसेंटर ऑफ एक्यूट अँगल ट्रायंगल इज इंटेरियर ऑफ द ट्रायंगल. अशा पद्धतीने आपण लोकेशन पाहिले होते. नाउ टुडे वी लर्न one more important concept, that is called median. Median means what? By in Marathi it is called madhyaka. Median means, so just listen. Suppose you take any triangle A, B, C. Any vertex. Triangle have three vertices. If you take vertex A, segment joining vertex of triangle and midpoint of its opposite side. याच्या opposite side ही आहे, याचा midpoint ना समजा M. So AM is called median. Median आला की midpoint आला समजायचं. Median म्हटल्याबरोबर हा midpoint असतो, हे लक्षात ठेवायचं. So AM is a median, that's why M is the midpoint. Is that clear? That means BM is equal to MC. BM is equal to MC is equal to 1/2 BC. It is given, that means, because M is midpoint. And so A is a median. So what is the definition? Just listen. Segment joining. आता सांगितलं मी, हे बघा, in triangle. Segment joining. काय? Vertex of a triangle. Triangle's vertex and midpoint of its opposite side. That segment is called median. Okay, that is the definition of median. It's called median. पाठ ह्या किंवा ह्या गोष्टी परत काढा. जस्ट लिसन. हे midpoint घेतला बघा, D. If we join AD, D is the midpoint of segment BC. Point D is the midpoint of segment BC. And we draw AD, so AD becomes median. Again, if we take midpoint of AC is B, so E is the midpoint of AC, and we draw B, so B becomes median. Suppose we take F is the midpoint of AB, and we draw FC or CF, so CF is median. So 1, 2, 3. There are three medians. Okay? So triangle have three medians. प्रत्येक त्रिकोणाला तीन medians असतात. आणि तिन्ही पण एका पॉइंट वर जातात बघा. So all three medians are concurrent. All three medians are concurrent because they intersect in single point. हा जो point आहे, it is called point of concurrence. Point of concurrence. Their point of concurrence is called centroid. That point of concurrence is called centroid. याला centroid म्हणतात and it is denoted by point G. Is that clear? आता कुठलाही ट्रायंगल घ्या, for all type of triangles, location of centroid. For all types of triangle, location of centroid is interior of the triangle.
कुठलाही त्रिकोण घ्या, कुठलाही ऍक्यूट घ्या, ऑब्ट्यूज घ्या, राईट अँगल घ्या, व्हॉटएव्हर इट मे बी, इक्विलॅटरल घ्या, आयसोसेलेस घ्या, द लोकेशन ऑफ सेंट्रॉइड म्हणजे त्याचा जो सेंट्रॉइड येईल ना तो इनसाइड द ट्रायंगल असेल, इनसाइड द ट्रायंगल, त्याला इंटेरियर ऑफ द ट्रायंगल म्हणतात. फॉर ऑल ट्रायंगल्स द लोकेशन ऑफ G इज इंटेरियर ऑफ द ट्रायंगल्स. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड इज, तुम्ही जर ऍक्टिव्हिटी केली, एक ट्रायंगल घेतला, त्याचा बाजू बीसीचा मिड पॉइंट घेतला आणि एडी जोडला, याचा मिड पॉइंट घेतला, बी जोडला, याचा मिड पॉइंट घेतला, आणि जर तुम्ही पट्टीने मोजलं हे, इफ वी मेजर द सेगमेंट एडी, okay, write down AD, after that measure length of AC as well as measure of length GD. So there is a relation between AC and GD. There are two parts of that AD. AC and GD, हे AD चे दोन पार्ट आहे. There is some relation. What is the relation? That relation means if you divide AC upon GD, that means AC upon GD, that means the big part upon small part. If we take ratio, you will get 100% 2 upon 1. That means because of that G divides AD in the ratio 2:1, means AC upon GD is equal to 2 upon 1. Similarly, in BE, BG is the big part, so BG upon GE, BG upon GE is equal to 2 upon 1, as well as in CF, CG is the big part, CG upon GF is equal to 2 upon 1. That is very important property. Again listen, centroid divides each median, प्रत्येक median ला, in the ratio 2:1, in the ratio 2:1, दोनांस एक प्रमाणात विभागते. I think all of you understand the definition of median as well as all three medians are concurrent. Their point of concurrence is called centroid. It is denoted by capital G, and for location of that centroid in any triangle is interior, आतमध्ये असतं. Okay, and that centroid divides each median in the ratio 2:1. That is very important property. Okay, in that figure, segment AD, segment BE and segment CF are medians of triangle ABC. Are medians of triangle ABC. Okay, now we learn how to draw medians of triangle. Suppose we take any triangle. Just listen. Construction is very important. All of you listen carefully. Okay. Suppose we draw a triangle. Take any triangle. Okay. We give the name triangle A, B, C, whatever it may be. Okay. Now you have to draw medians. So what is the procedure to draw the median? आता हे माझं थोडंसं खराब आहे, सो मी अप्रॉक्सिमेट काढणार आहे, तुम्ही अप्रॉक्सिमेट नाही काढायचं. आता मीडियन मीन्स व्हॉट? मीडियन मीन्स व्हॉट? मिड पॉइंट and vertex, line segment joining midpoint. So you have to take midpoint of that segment, midpoint of that segment and midpoint. So what is the process to find the midpoint? Okay, so you have to draw perpendicular bisector. तुम्हाला you have to draw perpendicular bisector of each side. प्रत्येक साइडचे perpendicular bisector काढायचे. बघा, take a distance more than half, अर्ध्यापेक्षा जास्त घ्या. Put on the
C. Again draw the line passing through that 2 points. Okay, you will get perpendicular bisector. Again, perpendicular bisector BC. Again draw line. मी आता एकदमच काढतोय. चुकणार आहे माझं का बरं अंदाजे चालले ना. आता बघा लाईन पासिंग थ्रू हे पहिलं परपेंडिकुलर बायसेक्टर बघा मी हे जोड. ओके, it is the first perpendicular bisector. It is second perpendicular bisector of side AC. Okay, now perpendicular bisector of AB. आपण हे पाहिलेले बघा all three perpendicular bisectors of sides of triangle. All three perpendicular bisectors of sides of triangle are also congruent. बघा ना तिन्ही perpendicular bisectors सुद्धा congruent आहेत. हा काय काढलं मी आधी all three bisectors of a side. We draw perpendicular bisector of all three sides. ह्या बाजूचा perpendicular bisector काढला, ह्या बाजूचा काढला, ह्या बाजूचा काढला. हा मिड पॉइंट आला बघा ह्या साइडचा, हा आहे ना ह्या साइडचा आणि हा जिथं भेटेल ना ह्याचा. मग समजा मी याला P म्हणतो, याला Q म्हणतो आणि याला R म्हणतो. P Q R मिड पॉइंट ऑफ BC, AB and AC. मिड पॉइंट मिळाले. कळलं का? You will get mid points. Now take a scale and midpoint and its opposite vertex you have to draw. नीट पहा आला एक midpoint and opposite vertex. Okay, midpoint and opposite vertex. Okay, all the three medians meet each other at point G. Simple. That is the construction. थोडंसं अवघड आहे. आपण प्रत्येक आकृती काढूया. Again listen carefully. You take any type of triangle. Centroid always is the interior of the triangle. Is that clear? Suppose. Suppose we take triangle PQR. Okay? आता आपण काय करू एक एक काढू मी तुम्हाला समजेल. त्यामुळे नीट काळजीपूर्वक पाहिजे. हे पहा अर्ध्यापेक्षा जास्त अंतर घ्या, उचला, ओके. याच्यातून जाणार लाईन काढा लगेच. म्हणजे पहिला परपेंडिकुलर बायसेक्टर आला बघा. हा परपेंडिकुलर बायसेक्टर भेटला बघा. याला बी म्हणा चालतं. आता कोणाचा परपेंडिकुलर बायसेक्टर काढू? बाजू साइड क्यू असा, आता पी क्यू चा काढू. इथं ठेवा. निम्या जास्त आहेच ना, इथं ठेवा. बरोबर. हे वाढवलं की भेटेल ना. बघा हा PQ ला ही जी लाईन आहे इथे भेटते बघा. याला ए म्हणूया.
बघा याचा मिड पॉइंट आला, ह्याचा मिड पॉइंट आला, आता राहिला पीआरचा मिड पॉइंट कसा भेटेल बघा. आर वर ठेवा, निळ्या जास्त अंतर घ्या. ओके, इकडे एक चाप घ्या, इकडे एक चाप घ्या. ओके, इथे ठेवा. जोडा पट्टीने. हा इथे द्यायला बरोबर आहे, ती गती भेटतात ती बरोबर एकमेकांना. बिकॉज ऑल थ्री परपेंडिक्युलर लाईन्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. ओके, हा पी आर ला पण भेटतो इथे बघा. हे बघा पी आर साइडला ही जी लाईन इथे भेटली याला सी म्हणूया. बघा ए बी सी आर आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड पी क्यू, क्यू आर and P R. Now we have to draw. What we have to draw? We have to draw medians. So vertex, opposite sides, median. So you have to draw midpoint. You have to draw vertex and midpoint. Okay. So segment. Which segment? PB. Segment PB is median. Now, याचा midpoint A, vertex opposite R. सेगमेंट AR. अजून एक कुठला राहिला? हा मिड पॉइंट जोडला, हा मिड पॉइंट जोडला, आता C राहिला जोडायचा. C आणि हा जोडायचा. QC are medians of triangle PQR. Medians. All three medians AR, QC and PB meet each other at that point is called G. G is the centroid. इथे बघा बरं AP, QC आणि BR are medians of the triangle ABC. Is that clear? And here also location of G is interior of the triangles. That is the construction. I think all of you understand. Okay? Method of draw the medians. Okay. Now question number now in the 4.1. Just listen carefully. Example number 1 is ओके. परपेंडिक्युलर जे असतं ते अल्टिट्यूड आणि y इज द मिड पॉइंट ऑफ MN. सो LY इज अ मीडियन. तुम्हाला दिले बघा इन ट्रायंगल एलिमेंट डॅश डॅश इज एन अल्टिट्यूड अँड डॅश डॅश इज अ मीडियन. राइट द नेम्स ऑफ द अप्रॉक्सिमेट सेगमेंट. सो LX इज अ अल्टिट्यूड आणि LY इज अ मीडियन. जे परपेंडिक्युलर असतं ते अल्टिट्यूड असतं, लक्षात ठेवायचं. इट इज नथिंग बट हाईट. ओके. सेकंड झाला होता का? थर्ड, ड्रॉ अन ऑब्ट्यूज अँगल ट्रायंगल. ऑब्ट्यूज म्हणजे आपण इथे काढलेला आहे मी. ड्रॉ इट्स मीडियन आणि शो द सेंट्रॉइड. सेम ही तुम्ही काढायचीच आहे आणि आणखी एक न बघता काढायची आहे. चौथा प्रश्न, ड्रॉ ऑब्ट्यूज अँगल, ड्रॉ इट्स अल्टिट्यूड, काल झालेलं आहे. पाचवं, ड्रॉ राईट अँगल ट्रायंगल. राईट अँगल ट्रायंगल काढायचं आहे. कसा काढायचा बघा बरं. म्हणजे तुम्ही काय करणार, राईट अँगल ट्रायंगल काढायला एक सेगमेंट घेणार. इथं काय करणार, प्रोटेक्टर कोण मापक 90 चा मान सोडणार. इथे एक पॉइंट घेणार, हा जोडणार आणि मग याचा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर करता येईल का? असा हा मिड पॉइंट आला बरं का. याचा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर हा मिड पॉइंट आला बरं का आणि ह्याचा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर हा एक मिड पॉइंट आला बरं का. म्हणजे याला म्हणा P Q आणि R. हा जोडा, हे दोघं जोडा आणि हे दोघं जोडा. हा जो येईल त्याला G म्हणा. ड्रॉ एन आयसोसेलेस ट्रायंगल.
आयसोसेल्स ट्रायंगल कसा काढणार बरं? आयसोसेल्स दॅट मीन्स ट्रायंगल हॅविंग टू साइड्स कॉन्ग्रुएंट, दोन बाजू सारख्या पाहिजेत ना. मग काय करायचं माहिती का? ओके, टेक QR any distance, you can take any distance, 5 cm, 4 cm, 4.5 cm. take a राउंडर घ्यायचे, टेक some distance, put on Q, इथे उचला, तेच अंतर घ्या आणि जोडा. ऑटोमॅटिकली that two sides are congruent, it becomes isosceles triangle. okay, draw all its median and altitudes, याचे altitudes आणि median काढायचे. write your observation about their point of concurrence. तुमचं ऑब्झर्वेशन लिहायचंय. बघा, तुम्ही जर हे केलं, अल्टिट्यूड काढू आपण आधी. अल्टिट्यूड याचा उपयोग करून काढतात. तिथे ठेवायचं हे खाली बघा, असं ठेवायचे. हा पण आला. आता असं ठेवायचे. आले कधी अल्टिट्यूड भेटले का? इट इज ऑर्थोसेंटर. आता परपेंडिक्युलर बायसेक्टर, राउंडर घ्या, वर एक चाप, खाली एक चाप. याचा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर काढा, याचा काढा. चेक करा जी कुठे येतोय तो, बरोबर का? हा जो परपेंडिक्युलर बायसेक्टर आहे, हा मिड पॉइंट जो आहे आणि हा जोडला, हा अल्टिट्यूड होता बघा पहिला, आणि ती मीडियन पण आहे. म्हणजे PD इज अल्टिट्यूड ॲज वेल ॲज मीडियन. ओके, राईट युअर आन्सर. मी सांगितलं उत्तर, तुम्ही दिले आहे. तसं इक्विलॅटरलला करून बघा, इक्विलॅटरल ट्रायंगलला. नाउ वन मोर एक्झाम्पल इज देअर, लास्ट एक्झाम्पल, लिसन केअरफुली. हे गणित त्या प्रकारचं गणित मी तुम्हाला सोडून देतोय. बघा, आता बघा, जी सेंट्रॉइड दिल्याबरोबर मी एक प्रॉपर्टी सांगितलं होतं. काय प्रॉपर्टी होती? सेंट्रॉइड जी डिवाइड्स each median in the ratio 2:1. कळतंय का? म्हणजे काय? AC/GD is equal to 2/1. मोठा तुकडा CG/GF is equal to 2/1 and BG/G is equal to 2/1. पण याच्यामध्ये मी तुम्हाला एक सोपी पद्धत सांगतो, नीट ऐका. मीडियन मध्ये मोठा तुकडा जो असतो, मोठा, कोण कोण मोठे तुकडे ते सांगा मला आता. AG, या मीडियनचा CG आणि हिचा BG. मग मोठा तुकडा असतो
तो 2/3 2/3 गुणिले मीडियन न्यायचं. मोठा तुकडा बरोबर 2/3 गुणिले मीडियन. कोण मीडियन आहे? एडी. आणि तिचाच लहान तुकडा जो असतो तो 1/3 इंटू मीडियन असतो. लक्षात ठेवा. एडी साठी कळलं का? एजी बरोबर 2/3 एडी आणि जीडी बरोबर 1/3 एडी. आता मला सांगा बरं सी एफ साठी कसं लिहिणार? मोठा तुकडा सीजी इज इक्वल टू 2/3 सीएफ. लहान तुकडा जीएफ बरोबर 1/3 इंटू मीडियन सीएफ. आता ह्या मीडियन साठी बी साठी मोठा तुकडा बीजी बरोबर 2/3 बी. छोटा तुकडा जी बरोबर 1/3 बी. कळलं का? नाही कळलं? परत पहा. मोठा तुकडा 2/3 मीडियन. छोटा तुकडा 1/3 मीडियन. मोठा तुकडा 2/3 सीएफ. छोटा तुकडा 1/3 सीएफ. मोठा तुकडा बीजी 2/3 बीई आणि जी बरोबर 1/3 बी. आता हे फक्त किमती भरायच्या. चल बघा आता एफजी कुठे आहे? शोधा बरं. एफजी व्हेर इज एफजी? एफजी इज नॉट देअर. एफजी म्हणजे जीएफ. जीएफ आय थिंक जीएफ. हां सर मोठा तुकडा काय दिले आपण? सीएफ. सीजी पाहिजे ना हे. आणि जी हवी जीएफ इथे बघा. जीएफ किती आहे? एफजी 7.5 बरोबर. इथे बरं भागिले गुणिले झालं 3/5 15 तर 23 आहे 22. सीएफ आला. बरोबर. कळतोय का? किंवा आपण थोडस वेगळं घेऊया. इथे मोठा झाला 7.5 1.5 1.5 into 3 CF. बघा 15 गुणिले 3 45 होते. बघा 15 3 45 आणि एकच घर पॉइंट आहे हा CF आहे. पण तुम्हाला CF नाही काढायचं, GC काढायचं आहे. पहिले GC म्हणजे CG. हे पहिले हे काढायचं तर हा जो CF आहे हा आता काढला तुम्ही. पॉइंट टाकून द्या. रिमूव्ह द पॉइंट. पॉइंट काढून टाकला. 15 दुणे 30/10 आला का? 3 पहिलं उत्तर आलं बरं का? बीजी आहे म्हणजे बीजी आहे. बीजी जागा 8 भरा. आता बघा हा 3 वरती गुणिले होईल 2 भागिले होईल. 2/8 म्हणजे बी किती झाला बघा मला? 4×3=12. पण तुम्हाला जीई विचारलाय. बघा जी बी किती आहे? 12. आलं जी. तिसरं गणित एडी आहे. एडी हे बघा एडी आहे 18. इथं पण एडी आहे. हे जे आणि जेडी आला बघा. हे जे आणि जेडी आला. कळलं का नाही? महत्वाचं इव्हेंट टाकलं पाहिजे फक्त. आणि त्यात ज्याची किंमत दिली ती भरली आपण. पहा आपण आज एखादा वेळ देऊ. नीट लक्ष द्या. P Q R A B and C. Triangle PQR. If length of CG is equal to 2, find length of GR. If length of QG is equal to 8, find length of GB. And if length of PA is equal to 24, find length of PG and length of GA. आता बघा बरं का? नीट लक्ष द्या. वेगळं घेतोय.
Centroid G divides its median in the ratio 2:1. सांगा आता मोठा तुकडा PG बरोबर मोठा तुकडा 2/3 2/3 PA आणि छोटा तुकडा GA बरोबर 1/3 median. आता हे median मध्ये मोठा तुकडा QG 2/3 median कोण आहे QB. छोटा तुकडा GB 1/3 median कोण आहे QB. आता इकडं मोठा तुकडा GR 2/3 GR 2/3 CR आणि छोटा तुकडा CG. छोटा तुकडा कसा असतो 1/3 median. किती ताल पाहिजे मोठा तुकडा 2/3 into median लहान तुकडा 1/3 into median. आता बघा बरं CG कुठे आहे बघा बरं CG शोधा. हे पाहिजे CG टाकायचं 2 2 गुणिले 3 भागिले गुणिले होईल. तुम्हाला GR काढायचं आहे 2/3 into CR काढला आता आपण हाला GR QG हे बघा QG इथे 8 हा भागिले 3 गुणिले होईल 2 भागिले होईल. किती झालं QB 12. तुम्हाला GB काढायचं आहे ना GB QB आता काढला तुम्ही 12. हा लक्षात. PA दिला 24 इथे कुठे PA हवाय PA 16 होईल PG आणि इथं पण 24 धरायचं. So all of you understand what is meant by median as well as altitude. So you must solve practice set 4.1 at home. Okay, धन्यवाद.